Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de français pour les classes de deuxième année collégiale. J'évalue mes connaissances. Ado, tu as accro à Facebook. Ado, tu es accro à Facebook. Les ados sont accros à Facebook au point d'y consacrer parfois 3 heures par jour. Une pratique qui inquiète leurs parents, qui oublient pourtant qu'à leur âge, il était scotché au téléphone. Un Longchamp. L'adolescent a un énorme besoin de vie sociale, explique le médecin Daniel Marsuli. Facebook lui permet de la satisfaire depuis sa chambre. C'est fascinant. Exprime ses émotions, accueillir celles des autres, partager des idées. Ces échanges développent ses capacités relationnelles. Certes, sur un mode virtuel et assez superficiel, mais l'essentiel est amitié, amour, coupe de gueule. Ce réseau social, surtout, les permet de se mettre en scène et d'avoir un retour sur image immédiat. Les adolescents habillent son profil avec des photos avantageuses. Il publie des statuts qui reflètent ses passions du moment. S'il a plein d'amis et qu'ils ont l'air cool, cela signifie qu'il est lui aussi. Les ados, qu'est-ce que ça veut dire les ados? Les ados, ce sont des adolescents qui adorent trop se connecter au Facebook ou bien les réseaux sociaux, quels que soient Instagram, Twitter ou bien Facebook. Les ados هما المراهقين les adolescents هما المراهقين اللي تيحبوا ولا تيعشقوا انهم يجلسوا لفترات طويله امام مواقع ديال التواصل الاجتماعي هذا هو الشرح ديال هاد لي زادو باش غادي نعرفوها. وكذلك هاد لي زادو يعني تيخلقوا واحد التوتر بالنسبه للاباء ديالهم انهم تيعودوا منعزلين ومن غالقين على نفوسهم لدرجه انهم تيقدروا يدوزوا حتى 3 سوايع حتى 4 سوايع، كاين اللي تيوصل حتى لدرجه انه تيدوز لا بليبار دو طون امام هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي كيف ما قلت لكم، كلكو سوا فيسبوك تويتر او بيان انستغرام، كاع هاد المجالات هادو اللي تياخذوا ليهم جل الوقت ديالهم. غادي نمشي ان شاء الله تعالى باش نشوف معكم الشرح ديال هاد النص هذا. L'adolescent a un énorme besoin de vie sociale. المراهق يحتاج إلى حياة اجتماعية. Explique le médecin Daniel Marsuli. اللي شرحها وقالها le médecin Daniel Marsuli. Facebook lui permet de la satisfaire depuis sa chambre. الفيسبوك تحليه هاد الامكانيه انه في الشامبر ديالو ممكن يتفتح على هاد البوابات ديال الفيسبوك. سي فاسينون. Exprimer ses émotions, accueillir celles des autres, partage des idées. Ces échanges développent ses capacités relationnelles. الشرح ديال هاد لابارتي هادي هو ان الفيسبوك تاح ليه هاد الامكانيات ديال التعبير، المشاركه ديال الافكار مع الاخرين، تبادل العطاء، يعني كلكو سوا لي فوتو كلكو سوا شنو ما كان هكا اللي هو يعني دي ميساج دي اراء افكار، المهم اللي دفعته إلى تنمية قدراته الشخصية. développe ses capacités relationnelles, sert sur un mode virtuel et assez superficiel mais l'essentiel. ولكن المهم هي amitié كاين فيها صداقة، l'amour الحب، coupe de gueule. sert sur réseau social، يعني هاد البوابة ولا هاد الموقع الاجتماعي surtout lui permet de se mettre en scène et d'avoir un retour sur image immédiat. يعني اللي في هذا المجال في هذا الموقع الاجتماعي هاد لي زادوليسون تينزلوا دي فوتو كي دايرين هاد لي فوتو. لادوليسون ابي سون بروفايل افيك دي فوتو افونتاجوز، يعني كاينين دي فوتو اللي تينزلوهم هاد المراهقين هادو تيكونوا غزالين مزيونين، يعني ما تيكونوش تحطوا عليهم دي كريتيك ولا هكا، يعني هذاك المراهق ما تينزل الا لي فوتو اللي هما مزيانين. Il publie des statuts qui reflètent ses passions du moment. S'il a plein d'amis et qu'ils ont l'air cool, cela signifie qu'il est lui aussi. على كل كان هذا هو المجمول ديال هذا النص هذا، ان تيتكلم على لي زادو هنايا في هذا لي لين لي سوليني. لادو هما لي زادوليسونس، هذه لابريفياسيون ديال هذه الكلمه هذه. لادو هما لي زادوليسون، لي زادوليسون هما المراهقين اللي تكلم عليهم الدكتور دانييل مارسولي بانهم محتاجين لواحد الحياه الاجتماعيه اللي كتيبحثوا عليها فين تلقاوها تيجبروها في الفيسبوك.
هاد البوابه هذه اللي تحت ليهم انهم تيتشاركوا افكار، تيتشاركوا الاخذ والعطاء يعني، وتقدر في الاخير انها تنمي لهم القدرات الشخصيه. ولا يخفى على احد هاد البوابات ديال الفيسبوك في عصرنا الحالي، يعني الجميع تعرف شنو هو الفيسبوك. غادي ننتقلوا الاجابه على الاسئله. Question de compréhension pour les pages 7 et 8. Compréhension de l'écrit. Tita. Coche la bonne réponse. Ce texte est extrait d'un livre, d'une revue, d'un journal. المطلوب منا اننا ناخذ الجواب الصحيح. واش هاد النص هذا مأخوذ من ليفر، كتاب، ولا من واحد المقاله، وبيان من واحد الجورنال؟ الجواب ديالنا وهو ان هذا الكتاب عندنا المرجع هنايا على ايش يتكلم على ريفيو بسيكولوجي. مادام عندنا هنايا ريفيو اذا ما غادي نختاروا لا ليفر ولا جورنال، غادي تكون هي دون ريفيو على واحد المقاله. Question numéro 2. Que représente l'image pour vous? La réponse, l'image présente pour moi la relation entre les personnes, exactement les adolescents et les moyens de télécommunication. Exactement encore les téléphones et les ordinateurs. يعني بالنسبه لك شنو تتقدم لنا هاد لي زيماج هادو؟ تيقدموا لنا العلاقه اللي تتربط ما بين يعني الوسائل ديال التواصل الاجتماعي وكذلك ما بين الاشخاص. وهنا يعني سنتكلموا على المراهقين. كان هذا هو الجواب على السؤال الثاني. يعني passons au troisième question. 3. À quelle forme est le titre? لو تيتر هو هذا العنوان اللي عندنا هنا ادو تو اكرو على فيسبوك. يعني شنو هي لا فورم ديالو؟ يعني الطبيعه ديال هذا لو تيتر هذا، هاد الطبيعه ديال لو تيتر هو تساؤل. باش عرفنا كاين عندنا هنايا هاد علامه ديال الاستفهام، يعني بوين دانتيروغاسيون وتتمنى هذه فراز انتيروغاتيف. غادي نمشيو بتيت بي. ادو تو اكرو على فيسبوك فو دير، يعني هاد العباره هذه شنو تتعني لنا؟ واش ادو تو ديتيست Facebook, les vieux tu adores Facebook, ou bien ado tout trop attaché au Facebook. هاد العبارة ديالنا ديال ado تو accro à Facebook واش تقصد لينا ان لي زادو لي زادوليسون يعني المراهقين ديتيست الفيسبوك واش يكرهوا الفيسبوك، ولا لي فيو الناس اللي هما كبار في السن ادور تيحبوا الفيسبوك، او بيان لي زادو tout trop attaché au Facebook، ou bien les adolescents المراهقين راهم مرتبطين بشدة يعني لواحد الدرجة لا تصور بهاد الفيسبوك ولا بيان لي ريزو سوسيو. فغادي ندوزو لا 4e question. Qui est l'auteur du texte؟ قلنا بالنسبة للوتور دو تكست هو هذا اللي مكتوب هنايا. نحاول انني ندور لاباج. ان لونشون هو الكاتب ديال هاد لو تكست هذا. ان لونشون. 5e question. Quelle est la fonction du paragraphe souligné؟ غادي نحدد لكم لا باراغراف سوليني باش تعرفوها. هذه هي لا باراغراف سوليني تتبدا من لي زادوسون اكرو فيسبوك جيسكو او تيليفون. يعني هذه هي الباراغراف سوليني. شنو الدور ديالها؟ لا فونكسيون ديالها هو انها تكون ريزومي كيف ما نقولوا حنا شابو ديال التكست، ولكن هذه واحد الريزومي الملخص ديال هذا التكست هذا على ايش يدوي، على شي يتمحور. فهذا هو المضمون ديال النص كامل اللي تنسميوه شابو دو تكست، او بيان هذه هي اللي هي الباراغراف سوليني بالمجمل. Question numéro 6. Quel est le problème traité dans le texte؟ نشرحوا هذا السؤال هذا. ما هو المشكل المطروح في النص؟ المشكل المطروح في النص اللي تيتكلم لنا على لا ريلاسيون انتر لي بيرسون اكزاكتومون لي ادوليسون اي لي مويان دو تيليكومونيكاسيون اكزاكتومون لي تيليفون اي لي اورديناتور. الاشكال تيتكلم لنا على العلاقه ما بين الاشخاص وخصوصا وتحديدا المراهقين اللي هما مرتبطين ارتباط غير عادي بالمواقع ديال التواصل الاجتماعي. كان هذا هو السؤال المطروح وجاوبنا عليه. غادي ننتقلوا لا كيسيون نيميرو 7. Question numéro 7. Pourquoi les adolescents est attaché à Facebook؟ علاش المراهقين مرتبطين بالفيسبوك؟ نشرح هذا السؤال هذا. Pourquoi les adolescents est attaché à Facebook؟ علاش يعني المراهقين مرتبطين بالفيسبوك؟ المراهقين مرتبطين بالفيسبوك اللي حيت تيحسوا بان الفيسبوك واحد المتنفس اللي تيقدروا يعبروا فيه
وتيقدروا انه يشاركوا الافكار ديالهم، يتبادلوا لي فوتو، يتبادلوا الافكار، يتبادلوا تو لي زيدي اللي عندهم في هاد النافذه هذه، في هاد تيلقاو فيه المتنفس اللي ما تيلقاوش حويجات اخرين. هذا علاش ياخذ منهم جل الوقت ديالهم، ما تيحسوش بالوقت به، وتيمشيو لدرجه انهم يقدروا يدوزوا حدا الاورديناتور ولا حدا في الفيسبوك 3 حتى الاكثر. فكان هذا هو سميتو العلاقه اللي تتخلي لي زادوليسون اتاشي او فيسبوك. Question numéro 8. Ce texte, Tita raconte une histoire sur les ados. Titre B informe le lecteur sur les bienfaits de Facebook. Titre C décret des ados. بالنسبه لنا حنايا قرينا هذاك النص، شرحته لكم بما يكفي. فالملاحظ هو ان هذا النص هذا ديسكريبتيف، يعني وصفي، تيوصف لنا فيه لي زادوليسون وهما المراهقين. دونك سو تيكست غنختارو بتيت سي ديكري دي زادو. Question numéro 9. Es-tu trop attaché toi aussi à Facebook؟ يعني السؤال المطروح هو واش انك انت، يعني هذا السؤال مطروح على التلميذ انه غير خصو هو يجاوب واش هاد حتى انت يعني متعلق مرتبط بزاف بالفيسبوك. جوستيفي تا ريبونس، يعني خصك تعلل الجواب ديالك. بالنسبه لي انا مثلا ما مرتبطاش، يعني ما مرتبطاش بزاف بالفيسبوك، جوستومون بور بارطاجي مي زيدي اي مي فيديو. هذا هو الارتباط اللي تربطني بالفيسبوك. تيبقى هذا الجواب تيخص كل تلميذ كيفاش غادي يجاوب عليه. كاين اللي نورمالمون غادي يجاوب يقول لك انا ما عنديش تليفون، كاين اللي تيقول لك نعم انا تتعجبني هذه النافذه اللي تلقى فيها المتنفس ديالي. يعني سا ديبون او زاليف، كل واحد والجواب ديالو اللي تيكون خاص به. Deuxième, langue et communication. Langue et communication. Question numéro 1. À quel mode sont conjugués les verbes dans le texte? Les verbes sont conjugués au présent. Deuxième question. Réécris le premier paragraphe souligné en conjuguant les verbes au passé composé. La réponse. Les ados en étaient accros à Facebook au point d'y consacrer parfois 3 heures par jour. Une pratique qui inquiétait leurs parents, qui ont publié pourtant qu'à leur âge, ils en étaient scotchés au téléphone. Donc, عندنا هنايا مني درنا لا ترانسفورماسيون ديال لو تكست من لو بريزون رجعناه في الباسي كومبوزي، يعني لي فيرب اللي تحولوا لينا عندنا اون ايتي بدناها، كاينه انكيتي وكاينه اون بوبليي، كذلك عندنا ايتي سكوتشي. فعندنا 4 ديال الافعال اللي هما تم التحويل ديالهم من لو بريزون الى الباسي كومبوزي. فغادي نشوفوا السؤال الموالي. La troisième question relève dans le texte un synonyme de Facebook. في النص وجدنا واحد السينونيم ديال الفيسبوك اللي هو ريزو سوسيال. فغادي نرجعوا للنص وغادي نجبروا ريزو سوسيال هو لو سينونيم ديال فيسبوك. سينونيم هو المرادف. Quatrième question. L'adolescent habille son profil avec des photos avantageuses. Relève dans la phrase l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif dans cette phrase عندنا هي avantageuse. هذه هي الصفة اللي عندنا في النص. Remplace photo par dessin et réécris la phrase. عوض لهاد الكلمة ديال photo نعوضوها بديسان ونعاودوا الجملة من جديد. L'adolescent habille son profil avec des photos avantageuses. المطلوب منا ان هاد الفوتو نحيدوها ونديرو بلاصه ديسان. L'adolescent habille son profil avec des dessins avantageux. يعني غتكون عندنا او اكس على فان، ما غاديش تكون اوز، غتكون عندنا او اكس يعني masculin ماشي féminin. Question numéro 5. Certes, sur un mode virtuel et assez superficiel, mais l'essentiel y est. Qui exprime l'expression certes, mais dans cette phrase, l'expression exprime l'affirmation sur une point positive. غادي نشوفوا la dernière question. Question numéro 6. Complète le tableau suivant.
عندنا هذا الجدول هذا تيضم لنا لي زانونس وكذلك لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. غادي نبداو بلا بروميير سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. Fatima se présente à un ami qui vient d'accepter son invitation sur Facebook. فاطمه تقدم نفسها لواحد الشخص اللي غادي يقبلها في الفيسبوك. باش غادي نديروا هاد لانونس ديالنا غادي نفتحوا لي غيومي كوم هادو. نشوفوا هاد لي غيومي هادو المعقوفات. غنفتحوا برومييرمون المعقوفات وغنكتبوا جو سوي bonjour X ou bien salut. Bonjour X, je suis Fatima de Kaza ou bien de Kaza de Fès de Wejda. يعني نتوما عندكم الاختيار انكم تختاروا المدينه اللي نتوما فيها. غادي نشوفوا لا دوزيام انونس. عندنا جو تو كونساي ديتر اتونتيف سور فيسبوك. عندنا هاد العباره هادي هي جو تو كونساي ديتر اتونتيف سور فيسبوك، يعني بغيتك تكون في التعامل ديالك مع الفيسبوك حذر. كون حذر في التعامل ديالك مع الفيسبوك. هاد العباره هادي شكون يقدر يقولها؟ يعني شكون هاد الشخص اللي غيقدر يقولها ولا من غيقولها؟ ف جو تو كونساي ديتر اتونتيف سور فيسبوك. هاد الخوف هذا اللي تيبان في هاد العباره ما غيكون الا ديال الوالدين الابناء ديالهم، واحد الاب الابن ديالو، او بيان واحد البروف لواحد التلميذ، او بيان واحد الشخص اللي هو كبر منه في السن تيقولها لواحد اللي صغر منه في السن. يعني جو تو كونساي ديتر اتونتيف سور فيسبوك. غادي ناخذ حنا الاكزامبل ديال لو بير ا سون فيس دو ديتر اتونتيف سور فيسبوك. صافي تو سامبلومون ان الاب مع الابن ديالو تيقول لي سوا اتونتيف سور فيسبوك، تيحذروا انه باش يكون حذر في التعامل ديالو مع الفيسبوك. غادي نمشيو de la situation de communication. Une fille présente des excuses à un ami qui l'invite sur Facebook. يعني واحد الفتاة اللي جاتها واحد l'invitation sur Facebook قدمت لي زيكسكوز انها ما غاديش تقبل هذاك الشخص اللي في الفيسبوك. يعني غنجيو نفتحوا المعقوفات كيف ما سبق وغنقولوا جو سوي ديزولي جو ناكسبت با لي زامي سور فيسبوك. يعني هي رفضت، يعني اون في بريزون دي زيكسكوز، واحد الاعذار ديالها في الفيسبوك. يعني تقدر تفتحي المعقوفات وتقول جو سوي ديزولي جو ناكسبت با لي زامي سور فيسبوك. غادي نشوفوا لا ديرنيير انونس. J'ai une nouvelle à vous annoncer les enfants. Ce semestre, on va élaborer un blog pour publier nos activités sur internet. شكون يقدر يقول لنا هاد العباره هذا؟ هاد العباره هادي وكاينين لي زونفون، كاينه سيمستر، كاينين دي مو اللي هما خصهم يحدوا لينا هاد لانونس على متى تتحدث. دونك دابري لي زونفون او سيمستر وهكا فتنفهموا ان هاد العباره هادي وراها بصفه المؤنث. يعني اون نوفيل ا فوز انونسي لي زيليف، عندنا لي زيليف وكذلك عندنا سيمستر. يعني غادي نفهموا ان هاد العباره وراها كاينه يعني تتعلق بلي زيتيديون كذا. فغادي نفهموا ان هنايا واحد لا ميتريس تتكلم مع التلاميذ ديالها على واحد البلوك اللي غادي يديروا وغادي يبارطاجيو فيه دي زاكتيفيتي سور انترنت، يعني الانشطه ديالهم على الانترنت. غادي نشوفوا العباره لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون بحال اش غادي تكون. يعني واحد لا ميتريس انونس بور سي زيليف اون نوفيل. غنديروا دو بوين اون فا élaborer un blog pour publier nos activités sur internet. Je répète à la dernière fois. عندنا la maîtresse annonce pour ses élèves une nouvelle. On dit deux points, on va élaborer un blog pour publier nos activités sur internet. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter la chaîne de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.